آج کی اس محفل کا برکتوں والا آغاز حافظ محمد طاہر صاحب نے کیا. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس نور ہی کا ذکر کرو. اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی، خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو. تو جیسا کہ تلاوت کلام مجید سے آج کی اس محفل کا برکتوں والا آغاز ہوا، تو نعت پاک کے لیے بہت شکریہ. یہ تھے عالی جناب قاری کلیم احمد صاحب. آج کی ہماری اس محفل کے ماشاءاللہ بہت سارے مہمان کرام کی آمد ہو چکی ہے. شہر عزیز مالیگاؤں میں طب کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت عالی جناب ڈاکٹر سعید احمد فیضی صاحب، وہ یہاں تشریف لائے. میں ان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ عالی جناب قادری اشفاق گلریز صاحب، سابق مدرس ٹی ہائی اسکول مالیگاؤں، وہ بھی یہاں تشریف لائے، ڈائٹ پر تشریف لائے. میں ان کا خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ عالی جناب شعیب اختر محمد مرتضیٰ صاحب، یہ جو آج کی ہماری اس محفل کے مہمان ہیں، وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. تمام حاضرین، تمام مہمانان کرام، تمام ڈاکٹرز حضرات کا فرداً استقبال کرتے ہوئے میں اس خانوادے کا مختصر تعارف جو مجھے بتایا گیا ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وطن عزیز ہندوستان کی آزادی کے بعد محمد یعقوب صدر صاحب اپنے والدین کے ساتھ اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ کے ایک چھوٹے سے قصبے سبل گڑھ ڈیروا سے گجرات کے احمد آباد منتقل ہوئے. احمد آباد سے پھر گودھرا منتقل ہوئے اور پھر گودھرا سے ذریعہ معاش کی تلاش میں شہر عزیز مالیگاؤں تشریف لائے اور اس وقت کے مضافاتی علاقے جعفر نگر میں سکونت اختیار کی. محمد یعقوب صدر صاحب نے مالیگاؤں میں صنعت پارچہ بافی سے منسلک ہو کر اتر پردیش کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہوتے اور پھر دینی، ملی، سماجی، ادبی خدمات انجام دیتے ہوئے علاقے کی مسجد وار کمیٹی کے صدر بنائے گئے اور وہیں سے موصوف صدر صاحب کے نام سے مشہور ہوئے. محمد یعقوب صدر صاحب کے فرزندان محمد افضل صاحب، محمد شاہ نواز صاحب، حسین عالم صاحب، محمد فیروز صاحب، زبیر احمد صاحب، محمد شبستان صاحب، مشتہر عالم صاحب نے جہاں دیگر شعبوں سے وابستہ رہ کر علاقے میں نمایاں مقام حاصل کیا، وہیں محمد جاوید صاحب نے طبی شعبے میں نمایاں مقام حاصل کیا. محمد جاوید صاحب نے برسر روزگار رہتے ہوئے منصورہ طبیہ کالج سے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کی اور نہایت کامیابی کے ساتھ اپنی طبی خدمات انجام دیتے ہوئے اپنے بچوں کو طبی شعبے سے وابستہ رکھنے کے لیے اعلیٰ طبی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا. ڈاکٹر فیاض عالم صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم مالیگاؤں ہائی اسکول سے حاصل کی اور پھر ٹی ہائی اسکول منتقل ہو کر سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری میں نمایاں کامیابی حاصل کی. سخت محنت و جدوجہد سے گورنمنٹ سیٹ پر کولہاپور میڈیکل کالج میں MBBS میں داخلہ حاصل کیا. MBBS میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے گورنمنٹ سیٹ پر بھوپال میڈیکل کالج سے DNB میڈیسن MD کی ڈگری حاصل کی. اس کے علاوہ مزید اسپیشل ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آج صدر ہاسپٹل میں اپنی طبی خدمات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں پروردگار اس خانوادے کی جو جدوجہد رہی ہے اور پھر وہ فیاض عالم، ڈاکٹر فیاض عالم صاحب کو جس طرح سے اس خانوادے اور ان کے والد جاوید صاحب نے سپورٹ کر کے اس مقام تک پہنچایا ہے، تو آگے بھی ڈاکٹر فیاض عالم صاحب سے یہ شہر فیضیاب ہوتا رہے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ اللہ رب العزت شعبہ طب کے حوالے سے بھرپور نمائندگی بھی ہو ڈاکٹر فیاض عالم صاحب کے یہاں اور یہ اپنی خدمات بھی انجام دیتے رہیں. دوستو دیکھیے، جو ہمارے مہمانان خصوصی ہیں، جیسا کہ دعوت نامے کے ذریعے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاسپٹل کا جو افتتاح ہے وہ ڈاکٹر سعید احمد فیضی صاحب کے دست مبارک سے ہے. ICU کا افتتاح ڈاکٹر سعید احمد فارانی صاحب کے ہاتھوں سے ہے. OPD اس کا افتتاح ڈاکٹر سہیل احمد انصاری صاحب کریں گے. جنرل وارڈ کا افتتاح ڈاکٹر ابو العرفان صاحب کریں گے اور میڈیکل کا افتتاح حاجی محمد ہارون صاحب کپڑے والے کریں گے. لیبارٹری کا افتتاح جو ہے تو قادری اشفاق گلریز صاحب کریں گے.
हाजी मोहम्मद हारून साहब कपड़े वाले ये मेडिकल का इफ्तिताह भी करेंगे और आज के हमारे इस इफ्तिताई प्रोग्राम की सदारत भी इन्हीं के ज़िम्मे दी गई है। तो मैं चाहता हूँ आप तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में सबसे पहले आज की हमारी इस महफिल की सदारत के लिए हाजी मोहम्मद हारून कपड़े वाले साहब का नाम नामी इसमें गिरामी मैं इस उम्मीद पर पेश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा कोई साथी आए और मेरी इस बात की तारीफ करे। आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए जिस नाम नामी इसमें गिरामी का नाम पेश किया गया, मैं उसकी तमाम हाजिरीन की तरफ से पुरजोश तायीद व हिमायत करता हूँ और सदर मौसूद से गुजारिश करता हूँ कि कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाज़त और मरामत फरमाएं। सदर अली वकार ने आज की इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमान किराम का इस्तेमाल किया जाए। तो मैं डॉक्टर फैयाज आलम साहब से गुजारिश करता हूं, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आ जाएं ताकि हम अपने मेहमानों का इस्तेमाल कर सकें। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आज की हमारी इस महफिल के सदर अली वकार अली जनाब हाजी मोहम्मद हारून साहब कपड़े वाले, इनकी खिदमत में गुलाए मोहब्बत पेश करेंगे डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, जो हमारे अदबी कुंबे में डॉक्टर मीर जावेद जावेदा के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ। अली जनाब हमदानी सालिक रिजवी साहब डायमंड, मैं इनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि डाइट पर आ जाएँ। अली जनाब हमदानी सालिक रिजवी साहब डायमंड, मैं इनका इस्तेमाल और खैर मकदम करता हूँ डाइट पर तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ, इस्तेमाल करते हैं हाजी मोहम्मद फिरोज साहब, मैं गुजारिश करता हूँ कि डाइट पर आ जाए। हाजी कौसैन साहब, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि डाइट पर आ जाए। मोहम्मद शिबस्तान साहब, इनसे भी मैं अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी डाइट पर तशरीफ लाएँ। अली जनाब हिफ्जुर रहमान अब्दुल लतीफ़ साहब, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये भी डाइट पर आ जाए। पूरी हाजी अशफाक शब्बीर साहब, डायरेक्टर जूना पारान हॉस्पिटल, हाजी अशफाक शब्बीर साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये भी डाइट पर तशरीफ लाए। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आज की इस महफिल के सदर अली वकार अली जनाब हाजी मोहम्मद हारून साहब कपड़े वाले, इनकी खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब गुलाए मोहब्बत पेश करें और हम लोग तालियां बजा सकते हैं इस वक्त अपने सदर साहब की खिदमत में। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ, उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आज की हमारी इस महफिल में जिन्होंने क़िरात कलाम मजीद से इस महफिल का बरकतों वाला आगाज़ किया, अली जनाब हाफिज़ मोहम्मद ताहा साहब, मैं बहुत अदब के साथ इनसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इनकी खिदमत में भी डॉक्टर जावेद साहब गुलाह मोहब्बत पेश करें। तालियां बजाते रहें, बार बार मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप बजाते रहें हमारे मेहमानों के इस्तकबाल में। उसी के साथ साथ कारी कलीम अहमद साहब, जिन्होंने नाते पाक का नजराना पेश किया था, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी यहाँ पर आ जाएँ। उनकी खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब गुलाह मोहब्बत पेश कर रहे हैं। तालियां बजाकर इस्तेमाल किया जाए। इसी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि हमारे अपने शहर मालेगांव की तिब्बी शोबे में अबकरी शख्सियत अली जनाब डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब, जो आज के हमारे इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने वाले हैं, तो मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब से गुजारिश करता हूं कि अली जनाब मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब की खिदमत आलिया में गुलाह मोहब्बत पेश करें। आप तालियां बजाने में कंजूसी ना करें, तमाम हाज़रीन से गुजारिश करता हूँ। इसी के साथ साथ जनरल वार्ड का जो इफ्तिताह करने वाले हैं अली जनाब डॉक्टर अबुल इरफान साहब, साबिक प्रिंसिपल मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज, तो मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब से कि हाजी मोहम्मद डॉक्टर अबुल इरफान साहब की खिदमत आलिया में आइए। जोरदार तालियां आपकी तरफ से।
حضرت مولانا افتخار صالح قاسمی صاحب جن کی دعا سے آج کا اس پروگرام کا اختتام ہوگا، میں بہت ادب کے ساتھ حضرت مولانا افتخار صالح قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں، ڈاکٹر محمد جاوید صاحب ان کی خدمت میں غلام محبت پیش کریں۔ مولانا آصف شعبان صاحب صدر جمعیت العلماء سلیمانی چوک، میں بہت ادب کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں، ان کی خدمت عالیہ میں بھی ڈاکٹر محمد جاوید صاحب غلام محبت پیش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ لیبورٹری کا افتتاح جن کے ہاتھوں سے ہونا ہے، قادری اشفاق گھوڑے صاحب سابق مدرس ایڈیٹی ہائی اسکول، ان کی خدمت میں ڈاکٹر محمد جاوید صاحب آئیے۔ غلام محبت پیش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حاجی کوثر عالم صاحب یہاں پر آ جائیں۔ ڈاکٹر جاوید صاحب حاجی کوثر صاحب کی خدمت میں غلام محبت پیش کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حاجی فیروز صاحب یہاں پر آ جائیں۔ محمد شبستان صاحب آ جائیں۔ شعیب اختر محمد مرتضیٰ صاحب ڈائٹ پر آ جائیں۔ شعیب اختر محمد مرتضیٰ صاحب مدینہ۔ یہ حاجی فیروز صاحب، ان کی خدمت میں ڈاکٹر جاوید صاحب غلام محبت پیش کریں۔ محمد شبستان صاحب، ان کی خدمت میں بھی ڈاکٹر جاوید صاحب غلام محبت پیش کریں۔ شعیب اختر محمد مرتضیٰ صاحب، ان کی خدمت میں غلام محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمدانی صالح رضوی صاحب ڈائمنڈ، ان کی خدمت میں بھی غلام محبت ڈاکٹر جاوید صاحب پیش کریں۔ حفظ الرحمان عبداللطیف صاحب، ڈاکٹر سہیل احمد انصاری صاحب یہاں تشریف لائے۔ او پی ڈی کا افتتاح انہی کے دست مبارک سے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کا استقبال ہی کر لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، ڈاکٹر سہیل احمد انصاری صاحب یہاں پر آ جائیں۔ ڈاکٹر جاوید صاحب ان کی خدمت میں آئیے، تالیاں بجائیں آپ لوگ۔ بہت شکریہ دوستو۔ اسی کے ساتھ علی جناب ہمدانی صالح رضوی صاحب، ان کی خدمت میں ڈاکٹر جاوید صاحب غلام محبت پیش کریں۔ علی جناب حفظ الرحمان عبداللطیف صاحب یہاں پر آ جائیں، ان کی خدمت میں غلام محبت ڈاکٹر جاوید صاحب پیش کریں۔ حاجی اشفاق شبیر صاحب، ڈائریکٹر جونا پاران ہاسپٹل، یہاں تشریف لائیں، کی خدمت میں غلام محبت نہیں آئیے دوستو، یہ ہماری گلپوشی کی رسم تھی۔ کچھ دیر کے لیے ہمارے معزز مہمان کرام جو اپنا قیمتی وقت ہماری محفل کو دیتے ہیں، تو کم سے کم علی جناب عبداللطیف شیر صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائٹ پر تشریف لائیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مغرب کا وقت بھی بہت کم بچا ہوا ہے، تیزی سے ہم کو سفر کرنا ہے، تو میں علی جناب ڈاکٹر ابو العرفان صاحب، سابق پرنسپل محمدیہ طبیہ کالج، ان کے دست مبارک سے جنرل وارڈ کا افتتاح ہوگا، لیکن میں ان سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، جب میں نے مقرر کے لیے کہا تو پتہ نہیں، اکثر یہی ہوتا ہے کہ وقت ہم لوگوں کو کم ملتا ہے سر کو سننے کے لیے، ورنہ سر کی باتوں میں اتنی جامعیت ہوتی ہے کہ جی کرتا ہے کہ سنتے ہی جائیں، بھلے سے وہ کسی بھی شعبے پہ گفتگو کر رہے ہوں، لیکن جب وہ طب کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، تو ان کا جو آبزرویشن ہے، ان کی جو زندگی گزری ہے، اس پر جب وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ حافظ محمد عثمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر آ جائیں، اور ان کی خدمت میں ڈاکٹر جاوید صاحب، حافظ محمد عثمان صاحب آ جائیں، ان کی خدمت میں ڈاکٹر جاوید صاحب غلام محبت پیش کریں۔ تو میں خود بھی اس وقت زوردار تالیاں ہوں گے۔ ڈاکٹر فروغ عابد صاحب یہاں پر آ جائیں۔
डॉक्टर फैयाज आलम साहब उनकी खिदमत में गुलाम मोहब्बत पेश करें डॉक्टर फरोग हाफिज साहब। मैं चाहता हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा स्किप है। डॉक्टर अबुल इरफान साहब यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मैं बहुत ही अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो यहाँ तशरीफ लाएँ। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। कैमरा लगा होता तो मैं लोगों को बताता कि देखिए जोरदार तालियों का मतलब ये भी होता है। बजाइए आप कम से कम हमारे मेहमानों के इस्तेमाल में होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कुछ ज़्यादा ही बोल गए। तकरीर करना मेरा मकसद नहीं है और न मैं तकरीर वाला हूँ। हाँ, मैं लेक्चरर हूँ और जावेद से लेकर आज तक के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता ही आया हूँ और जब बोलना शुरू करता हूँ तो कम से कम 45 मिनट बोलता हूँ और ये मौका नहीं है। ये मौका नहीं है। अगर मैंने अपनी शुरू कर दी, मेरी बटन दब गई तो फिर 45 मिनट्स कम से कम मुझे बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं मुख्तसरन सिर्फ फैयाज आलम साहब के ताल्लुक से कुछ बताना चाहूँगा कि गरचे के बच्चा घर का है। यानी मुझे कल पता चला कि डॉक्टर जावेद का लड़का जब जावेद कार्ड लेकर आया मेरे पास, फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, लेकिन मैंने मर्सी में काम करते हुए देखा उसको। मर्सी हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर को हैंडल करते हुए मैंने देखा। यकीन जानिए मुझे ऐसा लगा कि हमारे इस वार्ड में राहुल देशमुख आ गए और ये ऐसी चीज़ है जिसको वाकई में जिस वक्त मालेगांव में क्रिटिकल केयर को लोग समझते भी नहीं थे, एक गैलेक्सी हॉस्पिटल खुला था और वहाँ पर राहुल देशमुख को बाहर यानी पूना से लाया गया था क्रिटिकल केयर को, यानी कि ख़ास तौर से इस तरह के केसेस जिसमें ज़िंदगी और मौत हर पल साथ साथ होती है, उसे हैंडल करने के लिए राहुल देशमुख को लाया गया था। और उनका जो तरीका था, क्योंकि उनके साथ वहाँ पर भी मैंने काम किया और जो डेयरिंग वो करते थे और जो इस वक्त ज़रूरत होती है, तो ऐसी ज़रूरत को सामने रखते हुए मैंने अपने इलाके में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, फिजिशियंस को देखा है, काम करते हैं, लेकिन एक मुद्दत या एक हद पर जाकर वो अपना इख्तियार छोड़ देते हैं या चाहे जो वजह हो वो आगे कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करते हैं और उस कंप्लीशन के लिए मजबूरन मेरे बच्चों को यानी बीएमएस वालों को आगे आना पड़ता है जो डेयरी करके बाकी आईसीयू के केयर्स को लेते हैं। लेकिन मैंने फैयाज को देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कई केसेस मेरे सामने हैंडल किए। मुझे बड़ी खुशी हुई जिस वक्त मुझे पता चला कि इन्होंने अपना मतलब खुद से शुरू करने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मेडिकल प्रोफेशन में काफ़ी डॉक्टर साहबान यहाँ बैठे हुए हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे पेशेंट से सीखते हैं। वट एवर वी विल लर्न फ्रॉम आवर ओन पेशेंट। जब तक कि खुद का पेशेंट हम नहीं देखेंगे, अगर वो मर्सी में देख रहे हैं तो पेशेंट मर्सी का है, अगर वो इकरा में देख रहे हैं तो पेशेंट इकरा वालों का है, यानी कहीं भी जाकर अगर वो काम करेंगे तो पेशेंट उनका रहेगा, इनका नहीं रहेगा। लेकिन इन्होंने अपना खुद का हॉस्पिटल शुरू किया, खुद का हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और ये हिम्मत की कि मैं अब जो भी देखूंगा मैं अपना देखूंगा। तो ये बहुत बड़ी यानी कुर्बानी की बात होती है, बहुत बड़ी हौसले की बात होती है। और इसके अलावा और क्या बताऊं मैं कि हमारा मालेगांव आज भी बड़ा पिछड़ा हुआ है, मेडिकल फील्ड में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और उस पिछड़े हुए में सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि हम पेमेंट के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। पिछड़ा हुआ मामला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग इस तरफ जब होते हैं तो पेमेंट के ताल्लुक से हमारे पास पैसे नहीं होते और जैसे ही नदी क्रॉस करते हैं तो हमारे पास पेमेंट के लिए लाइन लग जाती है, जितना चाहे उतना दे देंगे लेकिन जान बचाना चाहिए। तो हमारे जितने जो गैर मेडिकल्स हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्रिटिकल केयर बड़ा मुश्किल काम होता है और इसमें खर्च बहुत होता है, क्योंकि पेशेंट की जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है। बच गया तो आपके लिए मतलब वो बहुत कुछ है और नहीं बचा तो आप बोलते कहाँ का पैसा। जैसे मेरी जनरल प्रैक्टिस में मैंने देखा था कि अगर रात में मैं किसी पेशेंट को विजिट करता था और मैंने एडवाइस कर दिया कि इनको हॉस्पिटल लेकर चले जाइए आप, वो हॉस्पिटल लेकर चले जाते थे और अपन वहीं बैग लेके खड़े रहते थे। गोल्डन नगर में ये हाल था, रात के 3 बजे उठ के चले गए और उसमें मतलब ये हुआ कि वो तो तुमने खाली मशवरा दिया ना, तो मशवरे की फीस तो होती नहीं है, मशवरे की फीस खाली कंसल्टेंट लेते हैं। खैर, मेरा ये दोनों ग्रुप यहाँ बैठे हुए हैं तो डॉक्टरी लाइन से तो खैर अपनी जगह पर थोड़ा सा काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आप लोगों की तरफ से सुधार नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तो वो चीज़ भी आप तमाम लोग जो सोशल वर्कर हैं और जो आगे चल के काम करते हैं उन लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और जैसा कि नाम से मतलब इस वफा मुसलमान बनने की मैं उनसे गुजारिश करूँगा, फैयाज आलम साहब, डॉक्टर फैयाज आलम साहब, इनकी फैयाजी आना चाहिए सामने कि भाई पेशेंट फर्स्ट, सिक्योरिटी फर्स्ट, बाकी सब बात में। इतना कह के मैं समझता हूँ बस करो भाई, मैं अपनी नसीहत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहता हूँ कि
ICU का इफ्तिताह जिनके दस्त मुबारक से होना है डॉक्टर सईद अहमद पारानी साहब, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर जावेद साहब उनकी खिदमत में गुलाब मोहब्बत पेश करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसी के साथ साथ सुलेमानी मस्जिद के इमाम साहब हाफिज़ रफ़ीक अहमद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर फैयाज़ आलम साहब उनकी खिदमत में गुलाब मोहब्बत पेश करें। हाजी मुख्तार अहमद साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर फैयाज़ आलम साहब उनकी खिदमत में गुलाब मोहब्बत पेश करें। हमारे बहुत सारे तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। शहर अजीज़ मालेगांव में तिब के हवाले से ज़बरदस्त खिदमात रही हैं। ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। स्टेज पर बैठे हुए मेहमानान, हाज़रीन मजलिस, मैं समझता था कि कुछ कहना नहीं है, तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं। पारानी साहब जैसी तकरीर तो मैं नहीं कर सकता, मगर सबसे पहले मैं डॉक्टर जावेद, डॉक्टर फैयाज़ आलम और उनके अहल खाना की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस एरिए में अपना जो एक ऐसा लगता है कि तमाम हॉस्पिटल का सदर है, उसको यहाँ कायम किया। नाम उन्होंने ऐसा रखा है सदर हॉस्पिटल। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उसको वाकई में सदर बनाए, वहाँ हर तरह की खिदमत लोगों के लिए मुहैया हो। और जैसा कि अबुल इरफान साहब ने कहा है कि अपना हॉस्पिटल शुरू करने में जब पेशेंट अपना आता है तो उसके बारे में डॉक्टर बहुत मुहतात रहता है। मैंने बहुत काम किया सोलापुर में और सटाना रोड हॉस्पिटल में, और वहाँ पर कभी मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये नहीं करूँ या वो नहीं करूँ। मगर आप लोग हंसेंगे अगर मैं ये बताऊं कि मेरा हॉस्पिटल इब्तिदा होने के बाद जब एक पेशेंट आया जिसको बहुत ज़्यादा बुखार था, एकदम शुरू में पहले दूसरे दिन, और बहुत बुखार होने की वजह से मालूम नहीं क्यों मैं हिम्मत नहीं कर सका कि उसको अपने एडमिट करूँ। मैं उसको बोल रहा था तुम चलो सटाना रोड, इलाज नहीं करूँगा, मैं आऊँगा देखूँगा ये वो। और नहीं तो फिर मैंने बहाना बनाया कि यार अभी ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम करना है, आपको ऑक्सीजन भी लग सकती है, ये बोल के मैंने उसको सटाना रोड पर ही एडमिट किया। यानी मेरी हिम्मत नहीं की। आप सोचो ये शुरुआत की बात रहती है और ये एक आध दो रोज में सब सेटल हो जाता है। तो ये एक बहुत हिम्मत का काम है कि अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने अंडर में किसी को रखना, सरकारी हॉस्पिटल में बोलो और दूसरे के हॉस्पिटल में करने में आदमी नहीं डरता, मगर जब प्राइवेट हॉस्पिटल होता है तो उसमें आदमी को बहुत हिम्मत लेना पड़ती है शुरू में, क्योंकि वो तो सब हालात से गुजरा हुआ रहता है। मरते हुए पेशेंट को भी इंजेक्शन लगाना, ऑपरेशन करना, ये सब चीज़ें करके गुजरा होता है, मगर उस वक्त तो उसकी हिम्मत थोड़ी सी कभी कभी जवाब दे जाती है। दूसरी बात ये कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको मालूम होता है कि ये बचने वाला नहीं है, डॉक्टर उसको रिफ़र कर देता है हायर सेंटर पर। उसमें उसके डरने की बात नहीं रहती है, बल्कि उसके मैनेजमेंट की बात रहती है। जो मैनेजमेंट बड़े हॉस्पिटल में हायर सेंटर पे हो सकता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होना बहुत मुश्किल रहता है। मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि हालात बहुत बदल चुके हैं, सब तरफ ICU का दौरा है। हमारे यहाँ पर MD डॉक्टर, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट सब आ चुके हैं, मगर जब मैं आया था तो नदी के इस पार मेरा ख्याल है कोई वो नहीं था हॉस्पिटल भी शायद।
और उस वक्त डॉक्टर बापना एक एमडी थे। हमको उनके पास पेशेंट भेजना पड़ता था, गायनेकोलॉजिस्ट कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर आसपा आई। तो इन हालात से गुजरते हुए मालेगांव ने शोबा तिब में काफ़ी तरक्की हासिल की है। और हमारे बच्चों को हौसला देखिए कि अब हमारे यहाँ कितने एमडी, कितने एमएस, कितने गायनेकोलॉजिस्ट सब तैयार हो गए हैं और अब आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ, डॉक्टर अबुल इरफान ने कहा लोगों के ताल्लुक से, पेमेंट वगैरह से, मालेगांव में नदी के इस पार हमारे यहाँ पर ये जो सहूलियात हैं वो काफ़ी सस्ती हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत महंगा वो है। जब हम खुद नासिक या बम्बई जाते हैं एज ए सर्जन, एज ए डॉक्टर, तो हमको मालूम पड़ता है कि कितना पैसा देना पड़ता है। तो इतना वो नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत तजुर्बा हासिल किया है। इंशाअल्लाह उससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके हाथों में और शिफा बख्शे और उनके ज़रिए मालेगांव की आवाम को फ़ायदा हो। मैं एक बार और डॉक्टर फैयाज आलम, डॉक्टर जावेद साहब, इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं चाहता हूँ कि दुआ हो ताकि मगरिब से पहले हम लोग अपने इस प्रोग्राम को, मैं एक मरतबा फिर बता दूँ कि जो हमारे मेहमान ने खसूसी हैं, जिनके दस्त मुबारक से जो इफ्तिताह होना है, हॉस्पिटल का इफ्तिताह डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब के हाथों से होगा, ICU का इफ्तिताह डॉक्टर सईद अहमद फारानी साहब के हाथों से होगा, OPD का इफ्तिताह डॉक्टर सुहैल अहमद अंसारी साहब के हाथों से होगा, जनरल वार्ड का इफ्तिताह डॉक्टर अबुल इरफान साहब के हाथों से होगा और मेडिकल का इफ्तिताह हाजी मोहम्मद हारून साहब कपड़े वाले, उनके हाथों से होगा। लेबोरेटरी का इफ्तिताह कादरी अशफाक गुलरेज साहब के हाथों से होगा। मैं चाहता हूँ कि इस दुआ से कबल अली जनाब डॉक्टर सईद अहमद फारानी साहब अगर ये यहाँ पे बैठे हों और इनकी बातें या इनके इज़हार ख्याल को हम नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में महफिल अधूरी रह जाएगी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद अंजुम, शुक्रिया। हालांकि उनके कान में बोला गया कि डॉक्टर साहब को बुलवा लो, इसलिए बुलाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर देता हूँ, माफ़ करना, मैं ताख़ीर से आया उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मेरे से बड़े बड़े सीनियर्स भी मुझसे पहले आ गए, लेकिन वो दावतनामे पर लिखा था कि असर के बाद आना है। अब किसी की असर अगर लेट हो तो वो बेचारा क्या कर सकता है। लेकिन असर पढ़ते हुए मैं मुस्कुरा, दिल में सोच रहा था कि फैज़ी साहब तो 3:30 बजे आकर बैठ गए होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, मैं डॉक्टर जावेद, जो डॉक्टर फैयाज के वालिद साहब हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर जावेद से मेरे ताल्लुकात बरसों से हैं। जब से मैं मालेगांव आया हूँ मैं डॉक्टर जावेद को देख रहा हूँ और यकीन जानिए कि जैसा 30 साल पहले देख रहा था अभी भी वैसे ही नज़र आते हैं माशाअल्लाह। अगर कोई डॉक्टर जावेद को जानता होगा तो यकीनन मेरी बात से इत्तेफाक करेगा कि डॉक्टर जावेद जैसे 30 साल पहले नज़र आते थे आज भी वैसे ही नज़र आते हैं। और उनको मुबारकबाद देने के बाद मैं डॉक्टर जावेद को मुबारकबाद इस बात की दूंगा कि पहली मरतबा, शायद बहुत कम ऐसा होता है कि स्टेज के ऊपर उनके असातिज़ा को याद किया जाता है। अक्सर जो है असातिज़ा को भूल जाते हैं लोग, लेकिन मैं इस बात पर भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपने असातिज़ा को याद रखा। मेरे दोस्त अशफाक कादरी, अबे खड़े हो ना, अरे मेरे क्लास में, ये इन लोगों की मेहनत है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि एक वक्त था जब मालेगांव से गिने चुने लोग मेडिकल में जाते थे, लेकिन जब से अशफाक कादरी जैसे टीचर्स हैं और बादशाह सर हैं, ये लोग जो है मालेगांव के अंदर टीचिंग करने लगे तो हमारे बच्चों के मेडिकल में जाने की तादाद बहुत बढ़ गई है माशाअल्लाह। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मालेगांव शहर के अंदर एक वक्त था कि हमको छोटी छोटी बातों के लिए, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बोला कि मालेगांव में उतनी सहूलतें नहीं थी तो हम लोगों को बैरून शहर जाना पड़ता था। मालेगांव के लिए आप यकीन करिए कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए भी धूलिया जाते थे। मालेगांव में अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी नहीं होता था
اور پھر دھیرے دھیرے سہولتیں بڑھنے لگی. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مالیگاؤں میں فیسلٹیز ہو گئی, لیکن وہ ساری فیسلٹیز جو ہے پل کے اس پار ہوا کرتی تھی. لیکن الحمدللہ ابھی کچھ دنوں سے پل کے اس پار بھی جتنے ہاسپٹلس ہو گئے ہیں مالیگاؤں یعنی قابل مبارکباد ہے. یعنی اتنے ساری فیسلٹیز شہر کے اس طرف بھی ہو گئی ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر فیضی نے کہا کہ شروع میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنے نام پر اپنے نام کے اوپر مریض کو ایڈمٹ کرنا اور اس کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. مجھے بھی یہ مشکل آئی تھی, لیکن جب بھی مجھے کوئی مشکل آپریشن آتا تھا تو میں گلی میں نکل کے فیضی صاحب کا نور ہاسپٹل دیکھ لیتا تھا. مجھے اطمینان ہو جاتا تھا کہ نہیں, گلی کے اندر ایک شیر ہے, یعنی کبھی موقع آئے گا تو مجھے بچا لے گا وہ. الحمدللہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر فیاض کے ہاتھوں میں شفا دے. بس اتنا کہہ کر مطلب میں حضرت مولانا افتخار صالح قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اپنا مختصر اظہار خیال کر کے اس کے بعد دعا فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خوشی و مسرت سرور انبساط کے اس موقع پر قرب جوار سے دور دراز سے کشاں تشریف لانے والے معزز ڈاکٹرز حضرات, مہمانان اعظام, آج کا یہ دن, وقت کا یہ لمحہ نہ صرف اس خانوادہ ڈاکٹر جاوید صاحب کے لیے, ان کے اعزاء و اقارب کے لیے, بلکہ ہم تمام ہی لوگوں کے لیے. اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبان نے شہری اعتبار سے سروے کر کے بتلایا کہ کل کا مالیگاؤں کیا تھا اور آج کا مالیگاؤں کیا ہے, اس پس منظر میں ہم تمام ہی اہلیہ شہر مالیگاؤں کے لیے انتہائی خوشی و مسرت سرور انبساط کا موقع ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے مسلم سماج, مسلم معاشرے میں ایک نئے ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر ہم اور آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں. یہ زبردست نہ صرف طبی خدمات بلکہ طبی خدمات نام ہے انسانی خدمات کا. اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, اور خضر کا کام کرو راہنما بن جاؤ, درد جس دل میں ہو اس دل کی دوا بن جاؤ. میں سمجھتا ہوں اگر یہ خدمت خالصتاً انسانیت اور انسانی جذبات سے سرشار ہو کر کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی بہت بڑی عبادت بھی ہے. ایسے موقع پر ہم اور آپ اپنی جانب سے اور تمام حاضرین مجلس کی جانب سے محترم جناب ڈاکٹر فیاض عالم صاحب, جن سے ابھی میرا ایک دم نیا شناسائی ہو رہی ہے, اور رہ گئی بات ان کے والد بزرگوار ڈاکٹر جاوید صاحب, جن سے واقعی 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں جیسے کہ ویسے ہی, جیسے فارانی صاحب نے کہا, اس لیے اسی راستے سے میرا آمد و رفت ہے. میں اس پورے خاندان کو بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں. آئیے ہم سب لوگ مل کر, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ناظم اجلاس نے بہت وقت کے ساتھ دعا کا اعلان کیا ہے. جمعہ کا دن ہے, عصر مغرب کے درمیان قبولیت کی وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس سے بڑی دعا, اس سے بڑی خیرخواہی کیا ہوگی کہ ہم اور آپ اس فیملی کی خوشیوں میں شریک ہیں. آئیے رب کائنات کے حضور اپنے دست دراز کو دعا کر کے مزید کامیابی کامرانی کے لیے دعا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى الأجل الأكبر
اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك خير ما نفعل وخير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما ظهر وخير ما بطن. اللهم عامرا بالثواب الخير البركة. اللهم إنا نسألك علما صحيحا نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء ودفاعا من كل بلاء ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رحیم اللہ، آپ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ نے ظاہری باطنی چھوٹی بڑی بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا. رحیم اللہ، ان تمام نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ آپ نے ہم انسانوں کی اللہ سکتی ہوئی انسانیت کے لیے اور بلکتی ہوئی دم توڑتی ہوئی انسانیت کے لیے آپ نے ہر زمانے میں ہر دور میں علاج اور معالجے اور اس کے ماہرین معالجین کا آپ نے زبردست انتظام فرمایا ہے. رحیم اللہ، یہ جہاں یہ ایک بلا شبہ آپ کا فضل ہے، آپ کا احسان ہے کہ اللہ اس احسان پر ہم آپ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے انہی احسانات کا ایک زبردست عظیم الشان مظہر آج کے ہونے والے صدر ہاسپٹل کا افتتاح بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس افتتاح کو بے انتہا قبول فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ اس افتتاح میں جتنے سارے اعزاء قاریب دوست احباب قرب و جوار سے دور دراز سے تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی تشریف آوری کو بے انتہا قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائیے، دین و دنیا میں سرخری کامیابی کامرانی صحت عافیت قوت ہمت تندرستی سے مالا مال فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہونے والے اس ہونے والے ہاسپٹل کے اس افتتاح کے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیرات برکات طاعات سے مالا مال فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خوشیوں سے مسرتوں سے مالا مال فرمائیے. اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر موڑ پر ہر قدم پر آنے والے ہر مریض کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دست شفا سے انسانیت کے لیے شفا مرا شفا اور شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آزار سے امراض سے ہر قسم کی آفات سے بلیات سے ہر قسم کے حادثات کا اللہ تعالیٰ مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت اور وسعت عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ غیبی مدد نصرت سے مالا مال فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے جو خاندانی تعارف پیش کیا گیا کہ اللہ ان کے دادا سے لے کر ان کے والد بزرگوار اور آج خود ڈاکٹر فیاض عالم صاحب کے دست ہاتھ سے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ جو آج شفا کا اور بیماروں کی شفا یابی کا جو سلسلہ قائم ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہت دور سے جاری اس سلسلے کو بہت دیر تک قائم رکھیے، باقی رکھیے. ہر قسم کی تمانیت سے مالا مال فرمائیے. ہر قسم کے حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے، آزار سے، امراض سے، سحر سے، جادو سے، ٹونے سے، ٹوٹکے سے، سفلی سے حفاظت فرمائیے. اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سرجانے سے حفاظت فرمائیے. مولا کریم ظاہر میں اس محنت تک اس کامیابی کی منزل تک پہنچنے میں اللہ ہمارے عزیز ڈاکٹر فیاض عالم صاحب کی جو بھی مساعی جمیلہ ہوں کوششیں ہوں، سب سے بڑی بات ان کے والدین کی آہ سحرگاہی
इनके वालिदैन की गुर्बत और इखलास भरी ज़िंदगियों में इन्होंने अपनी औलादों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक इनके वालिदैन और उनके वालिदैन हैं। अल्लाह ताला उन तमाम को खैर, उन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाइए। जो ज़िंदा हैं अल्लाह उन्हें उनकी उम्रों में खैर बरकत अता फरमाइए। जो आपके दियार रहमत में चल बसे अल्लाह ताला उनकी कब्रों को अनवार से मुनव्वर फरमाइए। अल्लाह ताला बिलाशुबा जिस तरह हम जिंदों के लिए खुशी मुसरत का मौका है कि आज हम अपने अजीज़ अपने औलादों को फलता हुआ तरक्की करता हुआ देख रहे हैं, अल्लाह ताला बिलाशुबा इनके मरहूमीन के लिए भी रूहानी खुशी मुसरत का सामान फराहम फरमा दी। अल्लाह ताला इस इफ्तिताह को बेइंतहा कबूल फरमाकर न सिर्फ इनकी ज़ात के लिए, इनके क़ुर्ब जवार के लिए, पूरे अहलियान शहर मालीगांव के लिए, बल्कि गुज़िश्ता दिनों में हमारे डॉक्टर्स हजरात की टीम ने जो ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया कोरोना के पीरियड में, और उसके ज़रिए से दूर दूर तक और क़ुर्ब जवार तक अल्लाह आपने इनके नामे इस निगरानी को रोशन किया, चमकाया। अल्लाह ताला क़यामत तक आने वाली नस्लों में ऐसे बाफ़ैज़ ऐसे फ़ैयाज़ सिफ़त अल्लाह डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और वकला और अतिब्बा और उलमा और फ़ुक़हा अल्लाह ताला फराहम फरमाइए, जो उम्मत के लिए कदम कदम पर अल्लाह ताला मिशअल राह हो, ज़्यादा मंजिल हो, उम्मत की ज़रूरियात की तकमील हो। अल्लाह ताला हमारी नेक ख्वाहिशात को, इन दुआओं को महज अपने फज़ल करम से कबूलियत की इस घड़ी में है अल्लाह को शर्फ़ कबूलियत से माला माल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबादुका सालिहून व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबादुका सालिहून व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या रहमान। आप सब लोग यहीं पर बैठे रहें। सिर्फ डॉक्टर हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो इफ्तिताह के लिए आगे जाएं, आप यहीं बैठे रहें। और मैं डॉक्टर जावेद अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि रस्म शुक्रिया के तौर पर तमाम हाज़रीन, तमाम डॉक्टर्स हजरात के शुक्रिया के लिए आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ। आप सब लोग यहीं बैठे रहें। हमारे डॉक्टर हजरात डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब, डॉक्टर सईद अहमद फारानी साहब, डॉक्टर सुहेल अहमद अंसारी साहब, डॉक्टर अबुल इरफान साहब और हाजी मोहम्मद हारून साहब कपड़े वाले, कादरी अशफाक गुजरेज साहब, मैं इन तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इफ्तिताह के लिए आगे बढ़ें। हमारे तमाम यहाँ पे शनासा चेहरे तशरीफ रखते हैं। मुन्ना मिंबर साहब हमारे दोस्त और तमाम लोग, डॉक्टर तौहीद साहब, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम तमाम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। रस्म शुक्रिया के लिए मैं डॉक्टर जावेद साहब से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, आपके यहाँ आने से जो मुझे मसरत और खुशी का एहसास हुआ है और जो आपने वक्त दिया है, इसके लिए मैं आप सब हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम ही लोगों के शुक्रिया के साथ, तमाम डॉक्टर्स हजरात के शुक्रिया के साथ, तमाम हाज़रीन, तमाम मेहमान के साथ आज ये